नमस्कार दोस्तों, सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ PSSB ਕਲਰਕ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। प्लस अगले आने वाले जो 30 दिन ने, क्योंकि जो सब तो पहला पेपर है ना वो 14 मई को होने वाला है, 14/5 को है ना। तो एक महीने का समय यानी कि 30 डेज ने साडे कोल। हुण असीं डिस्कस करांगे कि जिहड़े नैक्सट 30 डेज ने असीं किस तरीके नाल पढ़ना है। हुण देखो दोस्तों, कई स्टूडेंट तुहाडे विचों अजिहे होणगे जिहड़े पिछले 1.5 2-3 साल तो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बट गल ये है कि लास्ट का एक महीना जिहड़ा ना बड़ा क्रूशियल हुंदा है। उस एक महीने दे विच अगर तुसी बिल्कुल इंटेंसिव तरीके नाल अगर अपनी तैयारी करते हो तो तुहाडे सिलेक्शन के चांसेस जिहड़े ने ना मोर देन 50% वध जांदे ने। यानी कि मान लो अगर तुसी इस वेले अगर मान लो तुहाडे 50 नंबर आ रहे हैं 100 विचों, अगर एक महीना तुसी वधिया तरीके नाल पढ़ लो, बिल्कुल एक प्लान्ड वे नाल पढ़ो तो यही 50-75 भी बन जाएंगे, 80 भी बन जाएंगे। इन्ना मतलब हुंदा है लास्ट का एक महीने का। तो ये लास्ट के 30 दिन ने किवें पढ़ना है सारा डिस्कस करांगे। सब तो पहला एग्जाम डेट्स देख लेने हैं। नोटिफिकेशन ऑफिशियल है बई, जेडे पेपर साडे काम दे सीगे वो मैं कट के इत्थे लगाए हुए ने। जिवें पटवारी की गल करिए, सब तो पहला पटवारी का पेपर ही होगा 14 मई को, ठीक है, यानी कि पूरे एक महीने बाद। उस तो बाद अगर गल करिए एक्साइज की 21 मई का पेपर, उस तो अगले हफ्ते, ठीक है। उस तो बाद क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर ओदा पेपर होएगा 25 जून को, उस तो एक महीने बाद। फिर आएगा साडे कोल क्लर्क का पेपर PSSB क्लर्क, ओदा पेपर होएगा 16 जुलाई, यानी कि लगभग उस तो 20 दिन बाद। ਤਾਂ ਇਹ 4 पेपर ने तुसीं सारिਆਂ ने भरे होणगे, ठीक है। ਇਹਨਾਂ पेपरां ਦੀ ਗੱਲ करिए ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ जिन्ने भी पेपर ने सारिਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ, ਆਲਮੋਸਟ एग्जाम ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਸੇਮ है ना। बस कुछ दे विच 100 क्वेश्चंस ने, कुछ दे विच 120 सवाल ने। बाकी सिलेबस और पैटर्न ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ सेम हैगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट वध ने लेकिन सिलेबस पूरा सेम होएगा। जिवें सब तो पहला गल करिए, सब तो इंपोर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हुण क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तुसीं पटवारी लई भी पढ़ना है, तुसीं क्लर्क दे पेपर लई भी पढ़ना है, तुसीं एक्साइज दे पेपर लई भी पढ़ना है, ठीक है। अगर दूसरा गल करिए, दूसरा हैगा साडे कोल रीजनिंग। भाई रीजनिंग भी तुसीं ये तीनों पेपरां लई पढ़ोगे, ठीक है। उस तो बाद तीसरे नंबर ते इंपोर्टेंट है इहदे विच जी लैंग्वेज वाला, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी। हर पेपर आती है कि नहीं? हर पेपर आती है, ये हर पेपर च आती है ना। पंजाब जीके देखो, हुण पंजाब जीके हर पेपर च आउंदा है, ठीक है। 5वें नंबर ते करंट अफेयर्स ने। करंट अफेयर बहुत इंपोर्टेंट हुंदे ने भाई, तुसीं पढ़ भी रहे होंगे और असीं भी तुहाडे लई मंथली करंट अफेयर लेके आवांगे बहुत जल्द साडे YouTube चैनल ते, वो भी बहुत इंपोर्टेंट ने। इस तो बाद आंदा साडे कोल जी GS वाला पोर्शन। बचिया की है पिछे GS वाला पोर्शन अते कंप्यूटर। हुण कंप्यूटर सारे पेपरां च नहीं है लेकिन कुछ पेपरां दे विच हैगा। एक्साइज वगैरह के पेपर दे विच कंप्यूटर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बाकी GS की गल करिए, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, इकोनॉमी है, जियोग्राफी है, साइंस है, ये 5 सबजैक्ट होंगे ने साडे GS के। तो सिलेबस जिहड़ा है ना तीनों पेपरों वास्ते बिल्कुल सेम है। तुसीं पटवारी का पेपर दे के देख लो, तुसीं क्लर्क का देख लो, तुसीं एक्साइज इंस्पैक्टर का देख लो, डेटा कम एंट्री ऑपरेटर का देख लो। ये सारा जिहड़ा सिलेबस है ये सारे वास्ते बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर तुसीं किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अप्रोच बिल्कुल तुहाडी सेम रहूगी, कोई फर्क नहीं है। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन घट वध होणगे, वो भी 19-21 का फर्क है। कोई इदां नहीं है कि 1 च 50 आ रहे, 1 च 10 आ रहे, ना ना ना, बिल्कुल कॉमन जा 15, किते 20, किते 30। जिवें पटवारी की गल करिए तो मैथ के 30 सवाल होंदे ने, तो किते 15 ने, किते 20 ने, लेकिन है सारे पेपरों के विच होणगे, ठीक है ना। तो बई ये तो पता चल गया कि इंपोर्टेंट सबजैक्ट किहड़े ने। हुण असीं किवें करांगे जी? हुण मैं जिवें कि तुहानूं दस्सिया सीगा कि असीं क्रैश कोर्स लैके आ रहे हां बई। फ्री MCQ क्रैश कोर्स होएगा तुहाडा YouTube दे उत्ते, ठीक है। टाइमिंग की है जी 4 बजे, शाम नूं 4 बजे तुहाडा पेपर होने वाला है।
सॉरी 4 वजे ਤੁਹਾਡੀ क्लास होगी। स्टार्ट कदों करांगे? अगले सोमवार तो यानी कि 17 अप्रैल तो। डेट नोट कर लो बच्चे, 17 अप्रैल तो यानी कि अगले सोमवार तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ शुरू करन जा रहे हैं। दूसरा शाम ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ क्लास होगी। 4 ਵਜੇ क्लास होएगी, क्रैश कोर्स होएगा MCQ बेस्ड। सारा सिलेबस खत्म करावांगे थ्रू MCQ। ठीक है, स्टार्टिंग ਦੇ ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ। ठीक है, ट्यूसडे ਨੂੰ क्लास होएगी ਤੁਹਾਡੀ मैथ ਦੀ, ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ क्लास ਹੋਵੇਗੀ इंग्लिश ਦੀ, थर्सडे ਨੂੰ क्लास होएगी पॉलिटी ਦੀ, फिर फ्राइडे ਨੂੰ क्लास होएगी ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ जीके ਦੀ, सैटरडे ਨੂੰ क्लास होएगी ज्योग्राफी ਦੀ। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ज्योग्राफी ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ज्योग्राफी ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਔਰ ज्योग्राफी ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ। डेली शाम ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਦਿਨ ਫालतू ਬਣਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਗਾ ਡੇਟਾ ਸੌਰੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। क्लर्क की तैयारी तो होर भी बहुत वधिया हो जाएगी, लेकिन पटवारी तक एक बार पूरा सिलेबस ਅਸੀਂ खत्म करवा देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ 4 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੰਨੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਟੋਟਲ। ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੀਕ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਵੀਕ 30 ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, 4 ਵੀਕ 2 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਈ 4 ਵੀਕ ਪਲੱਸ 2 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 100 ਸਵਾਲ। ਤਾਂ 1300 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ 1300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਹੈ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70 ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਸ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ YouTube ਤੇ 1300 ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ 1300 ਸਵਾਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ 1300 ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ PTPSB ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਟੈਸਟ ਨੇ, 1200 2400 ਔਰ 1000 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 3400। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 3500 ਮੰਨ ਲਓ, 3500 MCQ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। यानी कि 1300 सवाल ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਔਰ 3500 ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਣਗੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ 30 ਟੈਸਟ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟੇ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 5 ਘੰਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ 4 ਤੋਂ 5 ਕਲਾਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ PTPSB ਕਲਰਕ ਤੋਂ, ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 10 10 10 3 ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, 120 ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, 60 70 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਦੋ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਦੋ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 60 ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ 60 ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਔਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨੋਟਸ ਪੜੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਪੜੋ, 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ ਬਸ।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਹਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ 2 ਆਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਟੈਸਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4800 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ, 4500 MCQ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ 30-40 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। 4800 ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1000 ਪਲੱਸ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। 1000 ਤਾਂ 20% ਤਾਂ ਮੈਥ ਹਰ ਇੱਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1000 ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ 500-600 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 400-500 ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ MCQ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅਗਰ ਕੱਲੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੱਲੀ ਮਤਲਬ ਕੋਂਬੋ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਂਬੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਇਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3500 ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, 30 ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 8360044357 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਨਵੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ GS ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੋਹਿਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਹਿਤ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਤਿਨ ਸਰ ਨੇ, ਜਤਿਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕਾਂਸ਼ਾ ਮੈਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਬਸ, 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, 3 ਪੇਪਰ ਨੇ ਬਾਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ MCQ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਟਿਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੁਐਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ MCQs ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।